नाजरीन, मैं तनवीर जमान खान TZK TV तो अज एक नवे प्रोग्राम के नाल तुहाडी खिदमत च पेश हो रहे हैं। तो ये प्रोग्राम जिहड़ा है ये बुनियादी तौर ते एक बड़े आम इशू के उत्ते है, जिहदे उत्ते साडे जिहड़ा अमूमन पाकिस्तान दा मीडिया जिहड़ा है वो कोई ज़्यादा गलबात करन नूं तैयार नहीं, शायद उन्होंने मना किया गया है। तो ये हैगा है दरअसल पाकिस्तान दे विच एक निसाब ते उहदे विच अरबी दा जिहड़ा एक नाफज करन दा सिलसिला हो रहा है कि अरबी ज़बान नाफज की जाए। एक ऐसा फैसला है जिहदे ते खामोश रहना मैं समझना एक सियासी तौर ते कल्चरली एक बड़ा वड्डा जुर्म है। इहदे ते बड़ी आवाज़ चुकण दी लोड़ है, क्योंकि ये जिहड़ी सोच इस किस्म की साडे हुक्मरानां च पाई जाती है, ये मैं समझना एक कॉलोनियल दौर की एक पैदावार है कि जिहदे विच इन्हां नूं अपनी किसी ज़ुबानां दे उत्ते ते ना फखर है, ना माण है, ते ना ही उहदे ते इन्हां नूं किसी किस्म का यकीन है। ये समझते हैं कि मसलियां दा हल जिहड़ा है वो इस उन्हां दी किसी पॉलिसियां दे नाल ते नहीं हो सकदा, ये शायद ज़ुबानां बदल देने दे नाल हो सकदा है कि असीं अगली कोई जनरेशन ऐसी पैदा करनी चाह रहे हैं जिहड़ी कि उन्हां दा ख्याल ये है कि वो जिहड़ी कि अरबी जानदी होएगी ते उस तो बाद वो जिहड़ी है ना बड़ी तरक्की करेगी। इहदे ते तुहानूं शायद पता ही है कि इहदे ते मुस्लिम लीग नून दे एक सैनेटर जवेद अब्बासी होना इहदे विच एक करारदाद पेश कीती, अपना बिल पेश कीता अपने सैनेट दे विच। वो बिल जिहड़ा सी बड़ी वड्डी मेजोरिटी दे नाल मंजूर हो गया। हुण ये बिल जिहड़ा सी उन्हां ने नून कोल पेश कराया, इहदे च PTI दी कोई अपनी हिकमत सी, उन्हां दी कोई चलाकी सी, या इन्हां दी कोई बेवकूफ़ी है, या इन्हां दी तंग नज़री है कि इस बिल दे विच जिहड़ा सी ना इन्हां वल्लों पहल हो गई। ते एक किस्म दा जिहड़ा सी एक ज़िया-उल हक दियां जिहड़ियां बाकियात ने एक ओहदा ही असर हैगा कि ज़िया-उल हक दे ज़माने च भी इस किस्म की कोशिश की गई सी। ते ये जिहड़ा है हुण इन्हां ने करके उस बिल नूं जिहड़ा सी एक अरबी ज़ुबान नूं जिहड़ा है वो पाकिस्तान दे तालीमी इदारियां दे विच जिहड़ा ना इहनूं इक लाज़मी करन दा एक जिहड़ा ना वो सिलसिला लागू करन दा प्रोग्राम हो रहा है। इहदे ते बकायदा असैंबली दे विच डिबेट हो जाए, क्योंकि उन्हां दी दो पार्टियां रलियां ने ते ज़ाहिर है कि उहदे ते कोई अक्सरियत उन्हां नूं मिल जाएगी। एक कानून बन के ते लागू हो रहा है ते जिहड़ा इन्हां ने कहा जी असीं अगले 6 महीनों दे विच जिहड़ा इहनूं लागू कर देना। तुहानूं इस गल दा नाज़रीन सारिआं नूं इस गल दी समझ होएगी कि कोई कौम कोई मुल्क उन्नी देर तक तरक्की नहीं कर सकदा जिन्नी देर तक वो अपनी ज़ुबान दे विच इल्म हासिल नहीं करदे। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ बेहतरीन तरक्की की है, चीनिया नूं देख लीए, रूसिया नूं देख लीए, जिन्हां ने भी तरक्की की है, बड़ी छेती तरक्की की है, वो सारे दे सारे जिहड़े ने उन्होंने अपनी जुबान दे विच इल्म हासिल किया। उन्होंने कोई गैर मुल्कां दीयां जुबानां दे विच इल्म हासिल नहीं किया, क्योंकि तुसीं जदों किसी गैर मुल्क दीयां जुबानां सिखदे हो उहदा कल्चर उहदा सारा जिहड़ा एक बैकग्राउंड है वो तुहाडे पल्ले नहीं पैंदी। इहदा मतलब कि तुसीं उहनां दे लिटरेचर दे विच भी आम आदमी जिहड़े तुसीं ज़्यादा पढ़े लिखे लोग उहदे विच उस किस्म दी महारत हासिल नहीं कर सकदे, ते उहदे विच जिहड़ा है वो फिर एक आला एक तरक्की याफ्ता जिहड़ी एक अचीवमेंट जिहड़ी तालीम दे नाल हो सकदी है वो नहीं हो सकदी। असीं ते इत्थे हुण जिहड़ा है वो पाकिस्तान दे विच अरबी नाफज करन दे चक्कर च सानू अपनियां जुबानां दे उत्ते ते किसी किस्म का कोई मान नहीं हैगा, सानू अपनी जुबानां ते यकीन नहीं। असीं समझने आ कि अरबी सीख के असीं शायद कोई बड़े आलम फाजल पैदा करांगे और बड़े साइंसदान भी पता नहीं असीं पैदा करांगे, या असीं बड़े रियाजीदान पैदा करांगे, लेकिन असीं मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ हाफज पैदा करांगे और असीं इत्थे वो हाफज जिहड़े कि तंग नज़र भी होणगे और वो जिहड़े ने उन्हां दे असीं पहले इत्थे देख चुके हैं ज़िया-उल हक दे ज़माने दे कि जिस किस्म दा मदरसियां दे विच तालिबानाइजेशन होई सी, असीं समझने आ अज वो बजाए एक मेन स्ट्रीम दे जिहड़े तालीमी इदारे ने, जिहड़े पब्लिक स्कूल ने, जिहड़े कि गौरमेंट दे इदारे ने, या जिहड़े कि असीं प्राइवेट दी बाद च गल करने आ, उन्हां दी असीं इन्हां दा जिहड़ा है वो निज़ाम उत्थे लैके जांदे मदरसियां दे विच, असीं उल्टा काम कर रहे हैं, सारा काम उल्टा कर रहे हैं। असीं उत्थों मदरसियां दी जिहड़ी तालीम है ना, असीं मदरसियां दे विच पढ़ाउण वाले लोग असीं उन्हां नूं इस मेन तालीमी निज़ाम दे विच लैके आवांगे कि वो आके इत्थे जिहड़ा सी
ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਤੇ ਤਰਜਮੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਭੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਤਰਜ਼ੇ ਤਕੱਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ 1400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਕਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਤਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਕਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਕਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਰਦੂ ਦੇ, ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਦਾ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਰਬੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 8-10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਕਹੋ ਹਾਂ ਜਰਾ 5 ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਆਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਣਗੇ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਗਾਲਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਰਬੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਲਮ ਦੀਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਸ਼ਰੀਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਜ਼ੀਦਾਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਬੜੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਾਹਣ-ਤਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੀ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਸਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਗੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿਆਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਥੇ ਅਰਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।
ਜ਼ਰਾ ਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਬੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਬੰਗਾਲੀ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਰਬੀ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੇਬਰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਜਾਣੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਫਰੂਜ਼ਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਮਾਨੀ ਤੇ ਲਹੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਸਕਾਲਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ੀਦ ਛੋਟੇ ਪਿਗਮੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਬੋਝ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਬੋਝ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬੀ ਦੇ ਹਾਫਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਿਦੇਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋਕ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੰਡੇ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਸ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਲੋਕੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਭਾਈਆ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਇਹ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ? ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਰਬੀ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਲੀਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲੀਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬੀ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਲੀਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲੀਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਜਿੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੀਦ ਸਾਇੰਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਰਬੀਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਗਾ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸਲਾ ਮੰਗਾ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਰੋਡਾਂ ਬਣਵਾ ਲਈਆਂ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਲੇਬਰ ਲੈ ਗਏ, ਗੁਲਾਮ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 40-40, 50-50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਜਾਏ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਕਰਨੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਅਰਸੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਕੂਕ ਤੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਬੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਾਨਬਦਾਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਲਟਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਬਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਚੋ ਔਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੋ। ਇਹ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਰਸ ਬੜੇ ਅਸਰਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤਸ਼ਰੀਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਕਾਵਾਰੀਅਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ। ਉਹ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਰੇਲਵੀ ਤੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਤੇ ਵਹਾਬੀ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ੀਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਦੀਦ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਦੀਦ ਅਲੂਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਦਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਵਾਏ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਦੂਤਾਂ ਪਾਲਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸਾਤਜ਼ਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਹਿਫਜ਼ ਵੀ ਕਰਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ? क्या वो 1400 साल पुरानी वाली ग्रामर पढ़ाएगा या अज की ग्रामर पढ़ाएगा, या ना वो आती है ना वो आती है? पहले उन्होंने तुसी कोर्स कराओगे या तुसी मदरसिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਸੇ ਪੂਰੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਵਾਰੀਅਤ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਵਾਰੀਅਤ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੰਗੋ ਜਦਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬੜਾ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਆਇਆ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੰਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਅਰਬੀ ਨਾਲ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਰਦੂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਐਸੇ ਫਸਾਦ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 23 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁਲਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਕੋ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਰਦੂ ਨਾਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਗਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੁਝ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਇਹ ਮਦਰਸੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਮ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਧਰਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਾਲੀਮੀ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਲੀਮੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਾਲੀਮ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਾਲੀਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਾਲੀਮ ਤਬਕਾਤੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਦਰਸੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਊਚ ਨੀਚ ਵਾਲਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਰਬੀ ਤੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ
ਔਰ ਜਿਹੜਾ 3rd ਕਲਾਸ ਦਾ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਖ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਇਹ ਲੱਖ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਫੀ ਅਸਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਤੇ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਦੂਰਤਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਹਿਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ। ਜਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੁੱਕੋ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਕੇ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਹਾਈਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਹਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਪਸਮਾਨਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ बड़ा शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। TZK TV यूट्यूब चैनल तनवीर जमान खान का यूट्यूब चैनल है, जहां पर आप मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तरक्की पसंद, रोशन ख्याल, नुक्ता नजर जान सकते हैं। इसे सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।